ఇదే కెన్సింగ్టన్ ఓవల్ క్రికెట్ స్టేడియం, కన్సిడర్డ్ టు బి ద మక్కా ఆఫ్ వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్. జనరలీ వెస్ట్ ఇండీస్ అంటేనే పార్టీ. సో అలాంటిది నేను ఇంకా పార్టీ స్టాండ్లో తీసుకున్నా. ఆ స్టాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంతవరకు ఫన్ ఉంటుంది అనేది చూసుకొని ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఇది పార్టీ స్టాండ్ కింద ఇలా ఉంది, అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. సో పిచ్ ఇక్కడే ఉంది, పక్కకే ఉంది. సో లిటరల్లీ ఇంత దగ్గరలో ఉన్నాం మనము. పార్టీ అంతా ఇక్కడే పార్టీ స్టాండ్లో ఉంది. ఇప్పుడే ఐసీసీ వాళ్ళు నేను ఇక్కడ డాన్స్ చేసేది వీడియో తీశారు. కోహ్లీ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జనాలు వెళ్తున్నారు. కోహ్లీ 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 అని అరవడం కామన్. అది మనకి ఇక్కడ నుంచి దగ్గరలో కనిపిస్తున్నారు, చాలా దగ్గరలో. ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ విన్ బై ఇండియా. 46 రన్స్తో గెలిచింది. సూపర్ మ్యాచ్. నేను మీ ఆర్కే, మన ప్రపంచానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం నేను ఈరోజు ఇండియా వర్సెస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మ్యాచ్ బార్బడోస్లో చూడటానికి కెన్సింగ్టన్ ఓవల్కి వెళ్తున్నాను. నేను ఇక్కడ ఉన్నది ది క్రేన్ అని ఓల్డెస్ట్ రిసార్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఏరియా. 1887లో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు హిల్టన్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక హ్యూజ్ రిసార్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి దాదాపు 35 to 40 మినిట్స్లో కెన్సింగ్టన్ ఓవల్కి వెళ్ళబోతున్నా. సో ఇండియన్ టీమ్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పైన కనీసం 220 రన్స్ అయినా కొడతారనుకుంటున్నా. అట్లీస్ట్ 200 రన్స్ అయినా సరే కొట్టి వాళ్ళకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళకి స్టిఫ్ టార్గెట్ అనేది ఇస్తే సో అప్పుడు మనకి గెలవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో నేను ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నుంచి కెన్సింగ్టన్కి వెళ్ళే దారి ఎలా ఉందో చూసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఈరోజు మ్యాచ్ ఎలా జరిగింది అనేది లైవ్లో చూస్తాం. నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇండియా వర్సెస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టేడియంకి వెళ్తున్నాను. అండ్ ఐ హ్యాడ్ an experience to meet Peggy. So she's an author from US, and luckily they have allowed me to come into the car because all the cars are completely fully sold out and they're all busy. So I could not find a car to go to the stadium, and they are helping me to get to the stadium. So we have Peggy here, and then she's an author. So and I'm glad that I was able to meet an author from US because, as you all know, I'm a big fan of authors because my mom was an author. So it was a great meeting you, Peggy. It was such a pleasure meeting you, and I think this world journey you are taking is incredible. I can't wait to hear more about it on all of your channels. Absolutely. So Peggy, what she does right is mostly the social, socialistic justice kind of stories which are related to the kids and youngsters. Yeah, so I focus on middle school and high school students. Okay. And I focus on a lot of social justice issues that teens face in America. Okay. Oppression, discrimination, Okay. all those sorts of things. So, Okay, because America is basically it's a dreamer's land because you have people from across the world. yes. Most of, because as such America is started with a lot of immigrants from across the world. Yes. So you see a lot of discrimination between the color, creed and race and everything. That is exactly So you're right. mostly focusing on how to handle that? Yeah, and trying to reflect back to kids their experience of those things. Okay. It's really isolating to Okay. experience oppression, obviously, and discrimination. Okay. And I find that my readers feel less alone Okay. when they see their own experiences reflected back to them on the page. On the books. In the books, that's right. So basically they should not feel that they are the only one facing it. That's So exactly it is something right. which is not so uncommon. So And be prepared there's- for this and That's then right. move on with the life. That's right. And that there's strength in numbers. Okay. And I think that, when we can find ourselves Okay. in stories, Okay. right, that helps us connect and realize that it's not just us. Okay. And the more we do that, the stronger and better able we are to change the world and make it better. Absolutely. All right. I really believe that whatever you're doing is absolutely fantastic job because people should not think that why only me? Yes. Why I'm the only one who is facing it, or
why am I going through these problems? But everyone should understand that everyone goes through something or the other. That's right. That's the way of human life. That's There are right. ups and downs. So you have to be prepared for the down, and be well prepared for the situation so that you can see the up in the future. That's right. And to, I'm a big believer in kids are really smart. Yes. Kids are really wise. Kids Yes. often have a moral compass that adults lose Mhm. as they continue on in their lives. Yes. So I just adore writing for children. I adore teenagers, including my own. And Yeah. And I would like to say hi to your daughter, Sage. All right. I think she gives you a lot of inspiration Absolutely. and motivation. Absolutely. Because every day. you are yourself having a daughter who is going through that similar kind of phase, and then so you want people to be more realistic. Exactly. That's Absolutely. right. Fantastic. And yeah, thanks for your time, thanks for your bite, and yeah, this is going to be really helpful for the people. సో I'll say in my word, సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రపంచంలో మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నా సరే, ఎందుకంటే అమెరికాలో తను షీఈ్ అన్ ఆథర్ ఫ్రమ్ అమెరికా, అండ్ వాళ్ళు అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ వాళ్ళ స్కూళ్ళల్లో చిన్నపిల్లలకి ఎలాంటివి జరుగుతాయని తెలుసు కాబట్టి, సో అవన్నీ చూసుకుని, సో వాటిని మీరు ఒక్కరే కాదు, ఇలాంటి జరుగుతున్నా సరే మీరు ముందుకే అడుగు వేయాలి. సో మీరు టెన్షన్ పడొద్దు, బాధపడొద్దు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. So be prepared for the worst scenarios so that you can see the best possible scenarios coming in the future. Yes. All right. Thank you very much. Thank you, Sage. you. And Bye. yeah, nice meeting you all. Thank you. Thank you. ఈ బార్బడోస్ అనేది చాలా చిన్న దేశం. సో జనరల్లీ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఉండవు, కాకపోతే ఇప్పుడు అందరూ స్టేడియం వైపు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఉన్నాయి. సో మన రిసార్ట్ నుంచి దాదాపు 35 to 40 minutes పడుతుంది, అరౌండ్ 25 kilometers డిస్టెన్స్. సో ఇంకొక 2.5 kilometers, అరౌండ్ 5-6 minutesలో మనం కెన్సింగ్టన్ ఓవల్ స్టేడియంకి వెళ్ళబోతున్నాం. ఆల్రెడీ ఇండియా టీమ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్, అండ్ 4 overs తర్వాత 25 for 1 రోహిత్ శర్మ అవుట్ అయిపోయాడు. విరాట్ కోహ్లీ అండ్ రిషబ్ పంత్ ఆడుతున్నారు. సో స్టేడియంకి వెళ్ళే దారి ఎలా ఉంది? ఇదే కెన్సింగ్టన్ ఓవల్ క్రికెట్ స్టేడియం, కన్సిడర్డ్ టు బి ద మక్కా ఆఫ్ వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్. వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్ వాళ్ళకి ఇదొక మక్కా లాంటిది అనమాట. సో ఇంపార్టెంట్ స్టేడియం, లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాము. జనరలీ వెస్ట్ ఇండీస్ అంటేనే పార్టీ. సో అలాంటిది నేను ఇంకా పార్టీ స్టాండ్లో తీసుకున్నా. ఆ స్టాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంతవరకు ఫన్ ఉంటుంది అనేది చూసుకొని ఎంజాయ్ చేద్దాం. మన ఇండియాలో అయితే స్టేడియం చుట్టూరా జనాలు ఉంటారు, ఇక్కడ మనకి మరీ అంత ఎక్కువ లేదు. స్టేడియం బయట అయితే హడావిడేం లేదు, లోపల ఎలా ఉందని చూసుకున్నాం. సో పార్టీ స్టాండ్లో ఇక్కడ మనకి ఇట్లా దండ వేసి, పూల దండ వేసి ఒక కప్ ఇచ్చారు. సో ఏది కావాలంటే అది తాగొచ్చు. ఎస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా, సో తాగాలనుకునే వాళ్ళు ఎంతైనా తాగొచ్చు. నేను తాగను కాబట్టి కూల్ డ్రింక్స్ కానీ, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ, జ్యూసెస్ కానీ తాగడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇది పార్టీ స్టాండ్, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇది పార్టీ స్టాండ్ కింద ఇలా ఉంది, అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. సో పిచ్ ఇక్కడే ఉంది, పక్కకే ఉంది. సో లిటరల్లీ ఇంత దగ్గరలో ఉన్నాం మనము. విరాట్ కోహ్లీ ఆడుతున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీ just got out. Another wicket for India. He is caught on the long off boundary by Mohammad Nabi. ఇప్పుడే విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ పార్టీ స్టాండ్లో వీళ్ళు ఇక్కడ డాన్సులు ఇవన్నీ కూడా పక్కనే కనబడుతున్నాయి. ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడే శివన్ దుబే వచ్చాడు. ఇండియన్ టీమ్ స్కోర్ ఇస్ 83 for 3 ఆఫ్టర్ 10.1 overs. ఇప్పుడే ఐసీసీ వాళ్ళు నేను ఇక్కడ డాన్స్ చేసేది వీడియో తీశారు. సో వీలైతే మన మ్యాచ్లో కూడా కనిపించవచ్చేమో నేను. సో చూడండి, సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు, ఎలా అయినా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ పర్టికులర్ సీటింగ్ కానీ లేకపోతే ఒక సీట్ నెంబర్స్ కానీ ఏవి లేవు, ఎక్కడైనా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైబ్స్. సో ఇండియన్ టీమ్కి ఫుల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఉంది. సో అట్లీస్ట్ 83 for 3 కాబట్టి కనీసం 180 అన్న స్కోర్ వస్తే సూపర్బ్ ఉంటుంది. లిటరల్లీ ఎండలో అయ్యేసరికి ఏం కనిపిస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. 90 for 3. So it is given not out. Afghanistan has taken a review. చూద్దాం. అక్కడ ప్యాడ్ ఫస్ట్ అయింది.
Close, very close. I think it's going up. He's missing the stump, missing the stump. Missing the stump, missing the stump. Oh. Unfortunately, Shivam Dubey gets out. Pandya comes into bat now. Hardik Pandya. First time boost కాకుండా ఈసారి అరుపులు వినబడ్డాయి, అరుపుల కేకలు. ఎందుకంటే now he is playing for Indian cricket team, హార్దిక్ పాండ్యా. సో లాస్ట్ టైం ఐపీఎల్లో అందరూ అతన్ని బూ చేస్తూ ఉండడం చూసాము. ఈసారి మాత్రం అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే హిస్ సక్సెస్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ద టీమ్ నౌ. Last ball of the 11th over, and that's a dot ball. Indian team score is 90 for 4. Lovely cricket right here. Come on. Shout out to everybody in the Pakistan. ఇప్పుడు లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద 12th ఓవర్ అవ్వబోతుంది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసి ఒక వీడియో తీయబోతున్నారు అనమాట. సో అది మనకి వాటిలో ఇప్పుడు అన్ని మన బ్రాడ్కాస్టర్స్ అందరు కూడా చూపించబోయే వీడియో ఇది. సో మనకి ఇక్కడ మస్కట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆ మస్కట్స్తో పాటు మనం ఇప్పుడు వీడియో చూద్దాం. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద 13th ఓవర్. నేను లిటరలీ కెమెరామెన్ వెనక నుంచి తీస్తున్నా షూట్ అనేది. పాడి అంతా ఇక్కడే పాడి స్టాండ్లో ఉంది. ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఓవర్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. Indian team has scored 126 for 4 after 15 overs. సో మన 180 అయితే ఇంకా ఆన్ టార్గెట్లోనే ఉంది. 180 అయితే మినిమం కొట్టాలి, 200 కొట్టగలిగితే ఇంకా సూపర్. సూర్యకుమార్ యాదవ్ 41 from 21 balls. So he's playing a gem of an innings. So Surya should continue to play like this. మన పాండ్యా బాబు కూడా ఒక 4 కొట్టాడు. 132 for 4 after 15.4 overs. Last ball of the 16th over. India are 138 for 4. Okay, that was just a dot ball. మనకి ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు టొరంటో నుంచి, కెనడా నుంచి వచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా మన ఇండియన్ టీమ్ సపోర్టర్స్ అనమాట. సో కెనడా నుంచి బార్బడోస్కి వచ్చారు. యూఎస్ అండ్ కెనడా నుంచి ఎక్కువ మంది వస్తారు, కానీ నేనేమో ఇండియా నుంచి వచ్చా. సో చాలా తక్కువ మంది ఇండియా నుంచి ఉన్నా సరే మన తెలుగు వాళ్ళు మాత్రం చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఎంత మన టీమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్కోర్ ఎంత మీది? 185. సో నేను అదే 180 to 200. 180 to 200 మధ్యలో కొట్టామంటే కంపల్సరీ విన్ మనది. సో ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు బీట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఇప్పుడే గ్లోరియా 6 కొట్టాడు అండ్ హీ ఈస్ ఆన్ 49 రైట్ నౌ. Wow, that's a boundary! Half century with a boundary. That's Surya Kumar Yadav 50. Last to 50 up for Surya Kumar Yadav. Fabulous. 50. 27 deliveries. And he has hit 5 fours and 2 sixes. Ball of the 17th over. లేపాడు క్యాచ్, అవుట్ అయిపోయాడు. మొత్తానికి సూర్యకుమార్ యాదవ్ అయితే అల్టిమేట్ ఆడాడు, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంకో 3 overs ఉంటే బాగుండేది. ఇప్పుడే అవుట్ అయిపోయాడు. 150 for 5. ఇప్పటికి 180 ఆన్ టార్గెట్. ఓవర్కి 10 రన్లు కొట్టినా 180 వస్తాయి. 180 to 190. పాండ్యా బాబు పార్టీలోకి వచ్చాడు. ఇప్పుడే 6 కొడితే స్టేడియం అవతల పడింది. ఇండియన్ టీమ్ స్కోర్ 159 for 5. 98 meters anta, highest in this match. Raja has to play his magic. unnecessary shot ఆడేసి అవుట్ అయిపోయాడు. నుహ్లక్ లాస్ట్ ఓవర్ వేస్తున్నాడు. ఇండియన్ టీమ్ స్కోర్ 168 for 7. 4 balls-లో 10 runs కొట్టగలిగితే మనం అనుకున్న 180 టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది. సో చూద్దాం. Yes!
That's a boundary. Last 3 balls మాత్రమే ఉన్నాయి. That's another 2 runs. Yes. Indian team scored 176 for 7. Yeah. That's a boundary. 180. 180 reach అయిపోయాం. Final ball of the Indian innings. Indian team scored 180 for 7. That's a wide ball. 181 for 7. Boundary కొడితే 185 కానీ 187 కానీ అవుతుంది. మన వాళ్ళు ప్రెడిక్ట్ చేసినట్టు మినిమం 185 వస్తే వాళ్ళ ప్రెడిక్షన్ కరెక్ట్ అవుద్ది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన 180 200 కూడా కరెక్ట్ అవుద్ది. That's a single, so 182 for 7. Oh, it's actually 181. ఎందుకంటే అవుట్ అయిపోయాడు కాబట్టి సో 182 టార్గెట్ వాళ్ళకి. 181 for 7. Yes. మనం ప్రెడిక్ట్ చేసింది 180 to 200 మధ్యలో ఎంతైనా ఓకే. 185 అనేది మీ వాళ్ళు ప్రిసైజ్ చెప్పారు. బట్ ఇట్స్ గుడ్, ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ స్కోర్ వచ్చింది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ విన్నింగ్ స్కోర్ ఫర్ ఇండియా For us, we are expecting India winning tonight. అగేన్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇండియా గెలవాలని కోరుకుందాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో అప్పుడు మనకు కొంచెం ఇంకా కాంపిటీషన్ అనేది ఇంకా టఫ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ us to win. Started on the winning note. This is సంబంధించిన వీళ్ళందరూ ప్రెజెంటర్స్ అండ్ దెన్ డాన్సర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. సో ఈ పార్టీ స్టాండ్ లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఇది, అందరు ఇక్కడ మనకు కనబడతారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రెజెంటర్స్ ప్లస్ అనౌన్సర్స్ డాన్సర్స్ అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు. సూపర్ కదా, అందరు ఎల్లో కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నారు. First wicket for India. Gurbaz got out on 11 runs. Gurbaz goes for 11. So Afghanistan 13 for 1 after 1.1 overs. 13 for 1 in 1.2 overs. ఇక్కడ పార్టీ స్టాండ్ లో ఇక్కడ అందరూ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది. స్విమ్మింగ్ పూల్ లో కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. Coming in at number 3 for Afghanistan is number 18. జస్ప్రీత్ బుమ్రా రావడంతోనే ఆల్రెడీ వికెట్ తీశాడు. Sadra. బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు. ఇప్పటికి 3 balls ఒక రన్ కూడా రాకుండా వికెట్ పడింది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు 4th ball కూడా డాట్ బాల్ ఇది. సూపర్ బౌలింగ్ బై జస్ప్రీత్ బుమ్రా. తర్వాత ఫైనలీ ఒక్క రన్ వచ్చింది బుమ్రా బౌలింగ్ లో. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఓవర్. Afghanistan 14 for 1. Okay, that's a dot ball again. That's 14 for 1 after 2 overs. ఇప్పుడే అక్షర్ పటేల్ 159 runs. సెకండ్ వికెట్ తీశాడు. 98 deliveries. బుమ్రా అంత మంచి బౌలింగ్ వేసిన తర్వాత బుమ్రాకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనుకుంటే స్పిన్నర్ వచ్చి వెంటనే 4th ball లోనే వికెట్ తీసాడు. ఇప్పుడే బుమ్రా ఇంకొక వికెట్ తీశాడు. ఫ్యాబులస్ బౌలింగ్ బై జస్ప్రీత్ బుమ్రా. బౌలింగ్ లో అక్షర్ వచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఓవర్ బుమ్రా వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో వికెట్ తీశాడు. బుమ్రా అయితే కంప్లీట్లీ అన్ప్లేయబుల్ నౌ. అన్ప్లేయబుల్ డెలివరీస్ వేస్తున్నాడు. సూపర్ ఉంది. మేబీ ఈ ఓవర్లో ఇంకో వికెట్ పడవచ్చు, చూద్దాం. ఇక్కడ పార్టీ స్టాండ్ లో డాన్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు, మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు. వెస్ట్ ఇండీస్ అంటేనే మ్యూజిక్, డాన్స్, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. మన ఇండియన్ స్టైల్లో డాన్స్ చేస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాపీనెస్. After 5.5 overs. Okay. 6 కొట్టారు finally. Afghanistan 45 for 3 after 7.4 overs. మళ్ళీ 45 for 3 అంతే. క్రికెట్ కంటే ఎక్కువ మ్యూజిక్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ హౌ క్రికెట్ స్టేడియం హ్యాస్ టు బి అనిపించేలా ఉంది.
So no more. We'll be a free hit. వాళ్ళు 54 for 3 ఆఫ్టర్ 8.2 ఓవర్స్. ఇక్కడ లిటరలీ క్రికెట్ కంటే ఎంజాయ్మెంట్ పార్టీ అనేది సూపర్గా ఎక్కువ ఉంది. మనకి ఇండియాలో ఒక క్రికెట్ ఒక రిలీజన్ లాగా మతం లాగా చాలా సీరియస్గా చూస్తాము. ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఏదేమైనా వికెట్ పడినా రన్స్ వచ్చినా ఏదైనా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ చూస్తున్నారు. సూపర్గా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎంజాయ్డ్ ఇన్ West Indies. Okay guys, so this is having a lot of fun in Barbados Cricket Stadium in West Indies. This is called as a Makkah of West Indies cricket. So West Indies వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే ఏది జరిగినా సరే వికెట్స్ పడ్డా లేకపోతే రన్స్ వచ్చినా రాకపోయినా ఏదైనా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ హౌ క్రికెట్ హ్యాస్ టు బి ప్లేడ్. మన ఇండియాలో ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ ఇట్స్ రిలీజియన్, మనకు ఒక మతం ఇది క్రికెట్ అనేది. అయినా కూడా మనం టెన్షన్ పడుతూ చూస్తాం. ఇక్కడ ఎవరికి ఎలాంటి టెన్షన్ లేదు. ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ సీట్స్లో కూర్చోవచ్చు, ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. దేర్ ఇస్ స్విమ్మింగ్ పూల్ దేర్. ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ హౌ పార్టీ స్టాండ్ హ్యాస్ టు బి అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ హియర్ ఇన్ ద పార్టీ స్టాండ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎందుకంటే మామూలుగా ఎక్కడైనా ఒక సీట్స్ ఉంటాయి, అరేంజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలాంటి లేకుండా యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వాచింగ్ క్రికెట్. ఇప్పుడే 4th వికెట్ పడింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళది. దే ఆర్ 67 for 4 after 10.1 overs. Fabulous. Virat bhai! కోహ్లీ మా ఎదురుగా రావడంతోనే అరుస్తున్నాము. సూపర్. కోహ్లీ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జనాలు వెళ్తున్నారు. కోహ్లీ అని అరవడం కామన్. అది మనకి ఇక్కడ నుంచి దగ్గరలో కనిపిస్తున్నారు, చాలా దగ్గరలో. 59 balls వాళ్ళకి 80 runs కావాలి గెలవడానికి. ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో మనం ఎన్ని రన్స్తో గెలిచామో చూడాలి. సో దట్స్ ఎ గ్రేట్ క్యాచ్ అండ్ ఎ వికెట్. 3rd వికెట్ ఫర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా. తను వాళ్ళకి 21 runs per over కావాలి. 3 overs 63 runs. ఇట్స్ నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్. మన వాళ్ళు 30 runsతో గెలుస్తారా, 40 runsతో గెలుస్తారా, 50 runsతో గెలుస్తారా అనేది చూద్దాం. 3 వికెట్లు అయితే అయిపోతుంది, మ్యాచ్ అయిపోతుంది. లేదా 3 ఓవర్లలో మ్యాచ్ అయిపోతుంది. Required 61 runs from 14 balls. That could be another catch. Yes, that's a catch. అయిపోయింది అనుకున్నా. ఇప్పటికి 2 వైడ్ బాల్స్ వేసాడు హర్షదీప్ సింగ్. ఇప్పుడు వైడ్ వేయకుండా ఉంటే చాలు. ఇది 1 ball 48 runs to win. Yes, that's a good catch by Rohit Sharma and India win by 47 runs. Fabulous. Afghanistan bowled out for 134. The final wicket to fall. India win by 47 runs. He was caught by Rohit Sharma off the ball in the varsity mistake for 12. India. Fabulous win for India. It's a fantastic win by India. 46 runsతో గెలిచింది. సూపర్ మ్యాచ్. బార్బడోస్లో అయితే చూడడం అయితే అల్టిమేట్ ఉంది. ఇక్కడ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఎంజాయ్ఫుల్. స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్ అనేది టెన్షన్ పడుతూ కాకుండా మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ కూడా చూడొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ బార్బడోస్ క్రికెట్ స్టేడియం చెప్తుంది. ఇక్కడ ఇంకా 3 మ్యాచ్లు చూడబోతున్నా. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ హియర్ అండ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఫన్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ RK signing off from Barbados with India winning against Afghanistan.